ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਪਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹੈ, ਸਫਰ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ آپ حجرہ اما عائشہ صدیقہ دے وچ رکھ دیتا گیا، اور یہ بھی پتہ ہے نبی پاک دے پردہ کرنا تو ظاہری پردے تو 3 دن بعد آپ دفن کیتا گیا سی، پتہ ہے اس گل دا؟ یہ بھی سنو ذرا، یہ 2 پوائنٹ سمجھنا لینے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ نہیں ہویا تے بعد 3 دیہاڑے کی ہوندا رہیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہن سنیا جواب کی ہے۔ جویں جویں علاقے دے خبراں پہنچیاں تے صحابہ اور صحابیات اکٹھے ہوئے، 10 صحابی آندے سن، نبی پاک دے چہرے دی زیارت کردے سن، درود و سلام پڑھدے سن۔ آواز کمزور آ رہی ہے، آواز کمزور آ رہی ہے، جوان والی چاہیے میں نے۔ درود و سلام پڑھتے سن، چلے جاندے سن۔ جدو سارے مرداں نے یہ زیارت کر لئی، اس تو بعد پھر عورتاں دی واری آئی، انہوں نے اپنے نبی پاک دی زیارت کی تھی اور اسی طرح درود پڑھیا۔ جنازے کے لیے لوگ غیر ملک سے آتے ہیں، دور دور سے، ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں۔ سیاست والے ووٹ کے لیے ہر کام چھوڑ دیتے ہیں اور غیر ملکوں سے آ کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ فیصلہ ہو جائے گا نبی کے جنازے پر۔ مذہب کون سمجھتا ہے، سیاست کون سمجھتا ہے؟ سیاست والے سقیفے میں بیٹھے رہیں گے، مذہب والا نبی کے جنازے میں بیٹھا رہے گا۔ مقدمہ ابن خلدون میں، یہ بہت بڑا ہمارے بھائیوں کا عالم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے پوچھا ایک بزرگ سے، خلافت بانٹتے ہوئے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا آپ نبی کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ انہی بزرگ نے اپنی بیٹی سے پوچھا حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ خود موجود ہوتے تو بیٹی سے کیوں پوچھتے؟ اسے عام معاملہ نہ سمجھے دین اسلام، یہ لینڈ مارک ہے۔ مسلمان ہو، حضور سے محبت ہو، کلمہ پڑھتے ہو، رشتہ داری ہو، ایک شہر ہو، اور نبی کا جنازہ پڑھا 3 دن جنازہ رکھا، اس کی دن تدفین نہیں ہوئی۔ علی 3 دن انتظار کرتا رہا کہ شاید مسلمان ہے۔ ایسے اسلام کا کیا فائدہ کہ جس کا کلمہ پڑھو اسی کے جنازے میں نہ جاؤ۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیے، حجت خدا کوئی بھی ہو، وہ طبعی موت نہیں مر سکتا۔ آگ پانی مٹی ہوا، ان 4 چیزوں سے بنتا ہے انسان۔ آگ پانی مٹی ہوا، ان 4 چیزوں سے بنی ہے کائنات۔ جو کائنات کا نظام خراب نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بدن کا نظام کیسے خراب ہونے دے؟ لہذا یا تلوار آئے گی یا زہر، جس تک نہیں پہنچا وہ زندہ ہے۔ پیغمبر کی بھی وفات نہیں ہوئی، شہادت ہوئی ہے، زہر دیا گیا۔ بھائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا 2.5 سال پہلے، اس کا 2.5 سال بعد اثر ہوا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ آخری ٹائم حضور کو کوئی دوائی پلانے کی کوشش کرتے تھے اور نبی نہیں پیتے تھے۔ نبی بچے تو نہیں تھے، حضور کو نہیں پتا کہ دوا تو سنت ہے سرکار کی اپنی، غش آیا تو زبردستی پلا دی گئی۔ آپ کھلی تو فرمایا آپ یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلاؤ۔ یہ وہ سازش ہے جس سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ بڑا عجیب نصیب ہے مسلمان کا، اپنے نبی سے مخلص ہے، اپنے پیغمبر سے مخلص ہے۔ جب تک ایک صرف کوشش کیا ہے جھنگے بچ جائیں، اصل بچے نہ بچے۔ جھنگا سمجھتے آپ، چھوٹے بچوں کو پتا نہیں، یہ میرے نال دے نہیں مجھے یاد، اسی چیز لینے کے بعد بھائی جھنگا بھی دے۔ ایک زمانہ تھا وہ بہت سارا جھنگا مل جاتا تھا، پھر مہنگائی ہوئی تو دکاندار لڑتا تھا، وہ چمچہ بچا ہے۔ ایک بندہ اچھے زمانے میں گیا، 5 روپے کا تیل لیا، پیالہ فول ہو گیا، بھائی جھنگا، انہیں کہ 12 کی تھی جگہ ہی کوئی، وہ ایسے لے کے پھر انہیں کہا ادھر بھا۔ یہی کیا ہے مسلمانوں نے، نبی والی اصل نہیں بچائی، جھنگے بچاتے پھر رہے۔ صحابہ کی عزت ہے تو نبی کی وجہ سے، اہل بیت کی عزت ہے تو نبی کی وجہ سے، علی کی میں عزت کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ غلط کہتا ہے وہ انسان جو کہتا ہے کہ شیعہ علی کو مانتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، مجھے قرآن کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، مجھے مصطفیٰ کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے۔ جو بندے پریشان ہو گئے میرا پورا فکرہ سن لے، میرا فکرہ غلط ہو میں ابھی سے مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ ہم علی کو مولا کہہ کے علی کو نہیں مانتے، کیونکہ علی نے نہیں کہا کہ میں مولا ہوں، محمد نے کہا ہے کہ علی مولا۔ آپ کے تو بچوں کو بھی یاد ہے،
कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बातें पहली दफा सुनी होंगी, उनके लिए बात को अधूरी छोड़ना गुनाह। मजलिस हुसैन मसले पैदा करने के लिए नहीं होती, मसले का हल बताने के लिए। असल बचाओ असल कि नहीं, आप तो सहाबा को नहीं मानते, ये लोगों के दिलों में नफरत डालते। खुदा की कसम, बेशक मैं एक छोटा सा इमाम हुसैन का जाकिर हूं, लेकिन ये मिंबर बहुत बड़ा, मैं इसकी कसम खा के कहता हूं वो शिया नहीं जो सहाबा का मुनकर, सहाबा के मुनकरों पे लानत। आप बताइए, एक बंदा तो झूठ बोल सकता है, इतने सारे भी झूठ बोलते। जी आप अभी तो कह रहे थे कि सहाबा ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के दुश्मनों सहाबा ने पढ़ा था, मुनाफिकों ने नहीं पढ़ा था। पैगंबर का जनाजा सहाबा ने पढ़ा था, मुनाफिक छोड़कर भाग गए थे। अलग करो सहाबियों को और अलग करो मुनाफिकों को। सहाबी तो बिलाल भी हो तो उसकी जूती की खाक आंखों में सुरमा होती, रंग का काला था, नीयत का काला नहीं। जिसमें इश्क मुस्तफा हो कि मोहम्मद से वफात होने, अली भी नबी को किसी जंग में छोड़ के भाग जाता तो मैं अली को भी न मानता। एक साल जुमला जब मेरे मौला एहतजाज तबरसी में लिखा है, मेरे मौला 30 दिन की शाम को बादस तदफीन रसूल, पूरी जिम्मेदारी के साथ तदफीन रसूल के बाद अली पहुंचते हैं सकीफा बनी सादा में। मेरे मौला घोड़े से उतरे और अपने नेजे को जमीन पे गाड़ा, जमीन पे गाड़ के अली नेजे पे हाथ रख के खुतबा देने लगे। और मेरे मौला ने आके पहला जुमला कहा, तुम जनाजे पे क्यों नहीं आए? जो बंदा आप भी यह करे, आप उसका अपना मुकद्दर है। अब मैं कलेजा तो निकाल के हाथ में रखने से गया, तुम और जनाजा पैगंबर पे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा यार यहाँ पर हुकूमत तकसीम हो रही थी तो लिहाजा ये अहम काम था, बाद रसूल फिर ये अहम जिम्मेदारी थी, लिहाजा हम इस पे जरा मशगूल थे, इसलिए जनाजा रसूल से कमी रह गई। ये तो तुम्हारी किताबों में लिख दिया है, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में लिखा हुआ है कि बाद में जाके बेटियों से पूछ रहे हैं रसूल को कफन कितनी चादरों का मिला है। इसका मतलब ये पूछना इस बात की तस्दीक है, ये तकफीर में शामिल नहीं थे, ये तदफीर में शामिल नहीं थे। अल्लाह फरमाया तुम जनाजा रसूल पे क्यों नहीं आए? कह लगे यार यहाँ हुकूमत बनाने में अहम काम हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ इस जगह पे रहना बेहतर समझा। फरमाया फिर क्या किया तुमने अपनी हुकूमत का? क्या किया तुमने अपनी हुकूमत का? क्या किया तुमने अपनी हुकूमत का? कहने लगे इसे वजीर बना दिया है, इसे अमीर बना दिया है, यानी इसे वजीर बनाया गया है, इसे अमीर बनाया गया है। और यहाँ उम्मत का इजमा था, लिहाजा उम्मत के बाहमी मशवरे के साथ इन्हें वजीर बना दिया गया है, इन्हें अमीर बना दिया गया है। एहतजाज तबरसी में लिखा मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते अच्छा तो तुमने इस फैसले में अली से क्यों नहीं पूछा? कहने लगे यहाँ लोग ज्यादा थे, यहाँ उम्मत ज्यादा थी, इसलिए आपके अकेले फैसले को तरजीह नहीं दी गई। मेरे मौला फरमाया जितने भी ज्यादा थे, क्या तुम में से कोई काबे में आया था? फरमाया नहीं आया था। किसी ने रसूल की जुबान चूसी थी? बोले नहीं चूसी थी। कोई नबी के घर पला था? बोले नहीं पला था। कोई दावत अशीरा में उठ के खड़ा हुआ था? बोले नहीं हुआ था। कोई हिजरत के बिस्तर पे सोया था? बोले नहीं सोया था। किसी ने नबी की अमानतें वापस की थी? फरमाया नहीं की थी। कोई खुल्ले ईमान है? कहा नहीं है। कोई यासूबुद्दीन है? कहा नहीं है। कोई कायद गुलमजल्लीन है? कहा नहीं है। कोई फातिह दरैन है? कहा नहीं है। कोई नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है? कहा नहीं है। कोई बुत शिकन है? कहा नहीं है। किसी ने मोहम्मद के कांधों पे खड़े होकर काबे से बुत तोड़े थे? कहा नहीं तोड़े थे। सतारा किसी के दरवाजे पे कमी बन के आया था? बोले नहीं आया था। जबरील किसी का शागिर्द है? बोले नहीं है। मलाइका किसी के घर नौकरी करते हैं? बोले नहीं करते हैं। तुम में से कोई ऐसा है जिसकी ज़हरा जैसी रोजा हो? बोले नहीं है। किसी का हसन हुसैन जैसा बेटा हो? बोले नहीं है। अली ने नेज़े पे हाथ रख के कहा ओए अरब के जाहिलो, मुकाबले अली से करते हो? मैं निकाह से, मेरा बाप निकाह से, मेरा दादा निकाह से, मैं निकाह से, मेरा बाप निकाह से, मेरा दादा निकाह से। हम निकाह वालों के बेटे हैं, तुम गुनाह वालों के बेटे। अली ने फरमाया हम पाक, हमारे शजरे पाक, हमारे खानदान पाक, हमारी माए पाकीज़ा, हमारी दाइयां पाकीज़ा, हमारी कनीज़े पाकीज़ा, हमारे नौकर पाक। अब अगला सवाल यही पे ये होता है कि अच्छा जब ये हुकूमत का मुतालबा करते नहीं थे, फिर हर दौर का हाकम इन्हें कैद या शहीद क्यों करता था? जब ये हुकूमत का मुतालबा नहीं करते थे, ये सियासत चाहते ही नहीं थे, ये हुकूमत के लिए निकलते ही नहीं थे, फिर हर दौर का हाकम इन्हें जिंदान में क्यों कैद करता था? इन्हें जहर क्यों देता था? इन्हें तलवार से शहीद क्यों करता था? अब मैं जुमला ये कहने लगा और यकीन कीजिएगा आप अहले इल्म है और मुझे मुकम्मल यकीन है कि इस कम अज कम इस इमाम बारगाह में ऐसे मजमे के सामने ये जुमला जाया नहीं होगा। उम्मत की दुश्मनी की वजह यह थी कि ये जिस्म कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को कैद करते थे। उन्हें खबर
خبر تھی کہ اگر یہ کردار معاشرے میں زندہ رہے کیا بات ہے. تو نور کے ہاں پہلی صفت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے آتے ہی اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے. نور لانے سے پہلے اندھیرے کو نہیں بھگایا جاتا, نور آتے ہی اندھیرا چلا جاتا ہے, کیونکہ اندھیرا ضد ہے نور کی. انہیں پتا تھا اگر یہ کردار معاشرے میں یوں ہی روشن رہے پھر ان کی روشنی میں ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے, ان کرداروں کی روشنی میں ہمارے شجرے پہچانے جائیں گے. اور اماموں کو قید خانے میں رکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ امام قید میں ہے. امام قید میں بھی امت سے بے خبر نہیں رہتا. امام نے کہا تم نے حکومت کرنی ہے کرو, ہمارے نزدیک یہ حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی, جاؤ کرو. اب اس کو تخت اور تاج میں نے اس لیے اس مولا کی بات کیا, ہارون کو اپنے تخت اور تاج میں بڑا مان تھا. امام نے کہا یہ حکومت پہ مان کر رہا ہے نا, جا چوک پہ بیٹھ کر ریت اکٹھی کر کے جنت بنا. ہم بتائیں کہ ہم زندان میں سے بھی اقتدار جب کسی کو دے دیں تو کیسے دیتے ہیں. اب جب امام نے کہا کہ شریعت پہ حملہ نہیں ہونے دینا, میں نے اگر شریعت پہ حملہ ہوا حکومت سنبھالو, اپنے جیسے جاہلوں پہ راج کرو, جو میرے ہیں وہ تمہارے نہیں ہوں, کرو راج, لیکن دین پہ حملہ نہیں کرنا. نمازیں 5 سے 4 نہیں کرنی, روزے 30 سے 20 نہیں کر سکتے, حج کے چکر الٹے نہیں لگوا سکتے. دین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے تبدیلی نہیں کرنی. امام نے کہا اگر تم نے تبدیلی کی تو زندان کا دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آئمہ نے, جس مولا نے مدینہ چھوڑا حکومت کے لیے چھوڑا ہوتا تو حسین مدینہ سے نکلتے اور سیدھے شام جاتے اور کسرے شاہی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے. عباس کاغذ کے پرزوں کی طرح ان کی حکومت کو اڑا دیتا. لیکن حسین کا قیام حصول حکومت کے لیے نہیں تھا, حصول اقتدار کے لیے نہیں تھا. آج مسلمان دنیا میں دہشت گرد اس لیے بن گئے, تم نے رہبر دہشت گرد چنے. اغیار کی بات میں نہیں کروں گا, بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اغیار کی بات نہیں, بشمول میرے. میں اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے رکھنے لگا ہوں تاکہ مجمع میں سے کسی صاحب عزت کو یہ تنقید ناگوار نہ گزرے. میں اپنے آپ کو آپ سب سے پہلے رکھ کے کہہ رہا ہوں, ہم اغیار سے گلہ کیوں کریں؟ ہم نے مکتب آل محمد سے کچھ نہیں لیا. کیا لیا ہے ہم نے امام حسین کے 10 دنوں سے؟ کیا لیا ہم نے 28 رجب سے؟ 28 رجب صرف گریے کا نام نہیں, انکار حسین کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ہے. ظالم کے سامنے جھکنا کیوں؟ ظالم کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکنے؟ یہ تجدید بیعت کا دن تھا. آج ہم نے کرنی تھی حسین کے ہاتھ پہ بیعت کہ مولا امام حسین آج ماتم سے پہلے ہر ماتمی دل میں یہ نیت ضرور کرے, حسین جو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے وہ مقصد رائے گا نہیں, مولا حسین ہم آج بھی تیرے لشکر میں کھڑے ہیں. یہ لبیک یا حسین کی صدا ہے. میں مہمان ہوں, امام حسین کا سب سے چھوٹا داتا ہوں, یہ منبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ, یہ لڑائیاں چھوڑو. مکتب آل محمد جھگڑنے کا نام نہیں, لینے کا نام ہے. اور یہاں پہ کوئی ڈگریوں کی ضرورت بھی نہیں, یہ بھی میں کہہ دوں آپ کو. کیا آپ یہ سمجھے کہ جناب نہیں, بندہ مولانا ہو, فارغ التحصیل ہو کسی جگہ سے تو اسے زیادہ آ سکتا ہے؟ نہیں. سلمان کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا. ان کے دروازے سے صرف جھکنے کا سلیقہ آنا چاہیے. انسان جھک جائے, یہ اٹھنے سے پہلے رضی اللہ کر دیتے ہیں. ہمیں جھکنا نہیں آیا, ہم جھک نہیں سکے. ہمیں حسین سے وہ لینا نہیں آیا جو حسین ہمیں دینا چاہتے ہیں. کاش ہم مقصد حسین کو سمجھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بحث نہیں. حسین کو تمہارے $5 کی ضرورت نہیں, حسین کو تمہاری عقیدے کی ضرورت ہے. نفرتیں ختم کرو, نفرتوں کی دیواریں گراؤ, حسین کی عزا کو سمجھو, حسین کے مقصد کو سمجھو. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دوستوں کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا, اور اکثر مجلس میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بحثیں چھوڑیں. با خدا میرا اپنا عقیدہ میرے اندر ہے. میں اس عقیدے پہ کہا تھا کہ حسین کی دہلیز پہ جھکتا ہوں. وہ جتنا بھی میں جھکتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں جھکتا. ہم میں سے جو بھی جتنا بھی جھکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جھکتا.
لیکن اب یہ چیزیں، یہ بحث ابھی تک ہم اسی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کے قریب آ رہے ہیں، ہم حسین کی عزا کو سمجھیں، ولایت علی کو سمجھیں، مقصد حسین کو سمجھیں، قیام حسین کو سمجھیں، محمد و آل محمد کی معرفت سمجھیں. ہم ابھی تک یہی سوال کر رہے ہیں، نماز افضل ہے یا عزاداری؟ اور میں پوری جرت کے ساتھ ممبر سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ جب بھی سوال کسی خطیب پہ ممبر پہ کیا جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا چپ ہونا بنتا ہے. اس کے سامنے مشترکہ مجمع بیٹھا ہے، وہ کیا کہے؟ وہ کہہ دے کہ جی عزاداری افضل، پھر بھی مارا گیا. میں چھپ کے تو بات نہیں کر رہا، میں تو لاؤڈ اسپیکر پہ کر رہا ہوں. عزاداری اپنے اندر انتہائی فضیلت ہے. مجھ سے 10 مجلسیں سنو، میں اہمیت عزا پہ سنا دیتا ہوں. عزاداری کی اہمیت کیا ہے؟ نماز واجبات دین سے ہے، انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. مجھ پہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں اور آج بھی دے رہا ہوں. یہ سوال ہمیشہ وہی کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے. جسے جواب پسند ہے وہ میرے ساتھ بولو. ہر حسینی جی، ہر عزادار جی، ہر مات میں اللہ نماز ہے واجبات دین. واجبات دین نماز ہے آپ کی اللہ سے ملاقات، نماز ہے آپ کی گناہوں کی معافی. عزاداری حسین ہے حسین کے پیغام کو نشر کرنا. آل محمد نے آپ سے وعدہ کیا ہے نماز پڑھو، اللہ کی قربت حاصل کرو، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. لیکن عزاداری میں آل محمد نے وعدہ کیا تم سب بچھاؤ، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. وہ صف عزا میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. صف عزا کی اہمیت، حسین کی عزاداری کی اہمیت، اگر حسین کے ماتم کی اہمیت پوچھنی ہے تو ماتم کی اہمیت کبھی بھی ماتمی حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی پہ باہر کھڑے ہو کے دائرے کے تنقید نہ کرنا. وہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ وہ مقصد حسین دنیا تک پہنچا رہا ہے عزاداری کے طریقے سے، عزا کے طریقے سے. امام حسین علیہ السلام کا ماتم اگر اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے علی کی بیٹی پہ کرو. پوچھو مجھ سے، میں آپ مہمان ہوں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، سنانے نہیں آیا. آپ پوچھیں، سوال کریں. نہ اونٹ پہ نماز چھوڑ رہی ہے، نہ حسین کا ماتم چھوڑ رہی. بغیر پرانے اونٹوں کے اللہ اکبر بھی کہہ رہی ہے. اور اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے کیوں بدے تھے؟ جب تک ایسے بدے رہے کڑیوں کا ماتم کرتے رہے. ملاؤں نے حکم دے دیا، سب سے پہلی پابندی لگائی ہے انہوں نے زہرا کے ماتم پہ. اللہ ہر ماتمی کے گھر کو سلامت رکھے. مولا ہر کسی کو عزائے حسین سمجھنے کی توفیق دے، مقصد حسین سمجھنے کی توفیق دے. کتنا مقام ہے اس مقصد حسین کو بجا لانے کا. آج 28 رجب ہے، چھوڑ دیا بہن بھائی نے مدینہ. 26 رجب کو دربار سے واپس آئے، دربار سے واپس آ کے سیدھے گئے قبر رسول پہ. میرے مولا نے قبر رسول پہ جا کے اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑا. قبر محمد سے آواز ہے حسین ہجرت. نانا تیرا دین بچانے کے لیے. حسین مشن بڑا مشکل ہے. حسین اس دین پہ بڑی محنت کی ہے. اس دین پہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ تیرے دادے ابو طالب کا روب تھا، میرے چچا حمزہ کی تلوار تھی، علی کی بہادری تھی، تیری ماں خدیجہ کی دولت تھی، تیری ماں سیدہ کی دعائیں تھیں. ہم سب نے مل کے دین پہ محنت کی ہے. حسین اب مقصد تو بچانے کے لیے جا رہا ہے. قبر محمد پہ گھٹنے ٹیکے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. حسین رو کے کہتے میں کب اکیلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ عباس ہے، میرے ساتھ اکبر ہے، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں ہیں. قبر رسول سے آواز آئی حسین میرا مشن بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ حسین نے کہا نانا 40 دروازوں کو تالے لگاؤں گا. حسین دین پھر بھی نہ بچا. نانا مکے میں بدے حرام توڑ دوں گا. حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا. نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا.
हुसैन मेरा दीन फिर भी ना बचा। कब्र मोहम्मद को ऐसे सीने से लगाया जैसे बच्चा माँ के सीने लगता है, रोकेगा नाना 7 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी हो जाएगी। हुसैन मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना 8 मुहर्रम तेरी बेटियां प्यासी होंगी। हुसैन मेरा दीन फिर भी ना बचा, कब्र मोहम्मद से उठ के खड़ा हो गया ज़हरा का लाल, रोकेगा तो नाना 10वीं मुहर्रम का सूरज तलू होगा। मैं अकबर का कलेजा दूंगा, मैं अब्बास के बाजू दूंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, मैं आन मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से 72 जनाजा निकलेगा। आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, रोकेगा नाना तू परेशान ना होना, सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज आई हुसैन तेरे सर के बाद भी दीन ना बचा। हुसैन उठ के खड़े हो गए, अपने दामन को झाड़ा, रोकेगा नाना जो दे सकता वो दे दिया, अब मेरा घर खाली हो गया, अब मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं, अब कौन मातमी है जो सीने का पुरुषा नहीं बनेगा। इतना जुमला कहना था, या सैयदों के घर से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई हुसैन नाने से वादा कर, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी ज़हरा। परेशान क्यों हो गया हुसैन? मैं शरीक असल हुसैन हूं। यह है 26 और 27 की दरमियानी रात। किबला बयान फरमा रहे थे, हुसैन आ गए वापस। दरवाजे में मां की शक्ल वाली बहन को देखा। अब मुसीबत में सिर्फ जुमले होते और लफ्ज होते हैं। अली की बेटी ने हुसैन की गर्दन चूमी, हुसैन ने ज़ैनब की कलाइयां चूमी। बीबी ने रो के पहला जुमला कहा जिसने मुसल्ले पे, बिस्तर पे, कब्र में रोना है। बीबी ने पहला जुमला कहा, बीबी रो कहती पहले मुझे बता तू कब्र मोहम्मद पे जाकर रोया क्यों था? हुसैन तू कोई अकेला है? मैं तेरी शरीकतुल हुसैन बहन साथ नहीं? रो के कहा ज़ैनब महाज है 3, मैं हूं अकेला। कौन से महाज है? ज़ैनब पहले महाज का नाम है कूफा, दूसरे का नाम है करबला, तीसरे का नाम है शाम। बात कूफे भी पहुंचानी है, हक करबला में भी अदा करना है, बात शाम भी लेके जानी है। बीबी रो कहती आसान महाज तू रख ले, कूफे मुस्लिम को भेज दे, करबला तू जाना। मैंने सुना शाम के लोग बड़े कमीने हैं, शाम जाने अली की बेटी जाने। हुसैन तू करबला में सजदा अदा कर देना, मैं शाम में हुसैनियत ना बचाऊं, मुझे अली की बेटी ना कह। मैं ऐसा मातमी जुलूस लेके निकलूंगी 11 मुहर्रम को, मैं शाम की दीवारों पे लिखवा के आऊंगी बागी नहीं, नमाजी मारा गया। इतना जुमला कहना था। हुसैन रोते हुए जमीन पे बैठे। ज़ैनब ने भाई के गले में बाहें डाल के निशान सजदा को चूम के कहा अब क्यों रोया? अब जो लफ्ज सुन के रोने के आ दिया, हुसैन रो के कहते ज़ैनब मुझे हसन याद आ गया, आज तूने मुझे हसन की कमी पूरी कर दी। बराबर का भाई होता ऐसे ही उछलता जैसे तू हसन बन के चलिए। रो के कहती मैंने हसन नहीं रहना, मैंने कभी अली बनना है, मैंने कभी अब्बास बनना है। अभी तो ज़ैनब का सफर शुरू हुआ है, बस मैं आखिरी जुमले पढ़ूं। मौला हुसैन बैठ गए, रो के कहा ज़ैनब ऐसे कर, फौज एक है, किस किस महाज पे लड़ाए? रो कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, अगर तू कहे तो फौज मैं तकसीम करूं? हुसैन कहते फौज भी तू तकसीम कर ले। बीबी रो के कहती अकेले बहन और भाई बैठे, मुसल्ला मां ज़हरा का है, हुजरा भी मेरी मां का है, मिलके मशवरा कर लेते हैं। ऐसे कर अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, कासिम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे। ये जुमला कह के अली की बेटी तड़पी, रो कहती अगर हो सके एक सजाद मुझे दे दे, मुझे शाम की गलियों में तेरा चेहरा देखना हो, मैं तेरे सजाद का चेहरा। आवाज आई ज़ैनब तू इमामत को बचा के आएगी। बीबी रो कहती वादा करती हूं मेरी नस्ल बचे ना बचे, क़यामत तक के लिए हर सैयद कहेगा मैं हुसैन का बेटा, मैं मूसा काज़म की नस्ल, मैं अली नकी का बेटा। कोई नहीं कहेगा मैं ज़ैनब की नस्ल, मैं अपनी खत्म करके आऊंगी, तेरी बचा के आऊंगी। हुसैन वादा, बस मुझे विदा पढ़ना है बीबी का। इतना कहना था। या मेरे मौला हुसैन ने रोकेगा ज़ैनब हर मुश्किल आसान कर दी, तो मुश्किल कुशा की बेटी है, एक मुश्किल और है। हुसैन मुझे बता, मातमी जुमला बर्दाश्त कीजिएगा। मौला हुसैन रो के कहते ज़ैनब अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास को कौन बताएगा? बीबी रो कहती मैं बताऊंगा। अम्मा फिजा जी बिनते ज़हरा अब्बास को मेरे हुजरे के दरवाजे पे लेके आ।
इधर अब्बास हुजरे के दरवाजे पे आई, बीबी ज़ैनब पर्दा के अंदर थी। मौला सखी अब्बास जिसके छत पे अब्बास का अलम, जिसकी ज़मीर पे अब्बास का पहरा है। सखी अब्बास की आवाज़ है, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला। रसूल की बेटी नौकर को क्यों बुलाया है? बीबी देख के कहती अब्बास आज मैं ज़ैनब पढ़ के नहीं, मैं मां ज़हरा पढ़ के हुक्म देने लगी हो। अब्बास आज के बाद जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। इधर बीबी का जुमला खत्म हुआ, इधर हुसैन का पहला कदम हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने सर से अमामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखा, हाथ बांध के कहा मैंने मानी कौन सी नहीं, तूने बीबी से सिफारिश क्यों करा है? मौला मैं तेरा नौकर नहीं, मौला गुलाम ने गलती कहां पे हुई? मौला हो सकता है तू हुक्म करे और नौकर ना माने। मौला ने फरमाया अब्बास पिछली बात नहीं कर रहे। अब्बास आगे मंजिल शुरू होने लगी। मौला हुक्म फरमाइए। फरमाया अब्बास सहने ज़हरा में मसनद लगाई जाए। सहने ज़हरा में मसनद लगी, मोहम्मद बन के हुसैन मसनद पे बैठ गए, अली बन के अब्बास जमीन पे बैठ गए। हुसैन का अब्बास कागज कलम का बंदोबस्त कीजिए, मैं कुछ नाम लिखवाऊंगा जिनके नाम हो वहां जाके इतला दो, सफर की तैयारी करो, हमने 28 को मदीना छोड़ना है। मौला हुसैन ने हाथ में कागज कलम अब्बास के हाथ में दिया। अब्बास ने कागज कलम पकड़ा। हुसैन ने कहा अब्बास लिखवाऊं नाम? जी मौला लिखवाइए। हुसैन ने देखा अब्बास कुछ खत कर रहे हैं। हुसैन ने अब्बास क्या लिख रहे हो? मौला लिखा नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। रसूल जब भी जंगों पे जाते थे यही लिखवाते थे। फरमान मिटा दे, तुझे किसने कहा मैं जंग पे जा रहा हूं? यहां लिख कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर्दों के नाम मुकम्मल हुए, मर्दों के नाम का मुकम्मल होना था। अब्बास ने कागज को बंद करना शुरू किया। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रखा। फरमाया कुछ जरूरी नाम तो बाकी रह गए। फरमाया मौला मैंने एक एक नाम बार बार आपसे पूछा है, आपने कहा इसे छोड़ना है, इसे लेके जाना है, इसे नहीं लेके जाना, इसे साथ रखना है। मौला अब कौन सा नाम रह गया? अब जो मातमी बैठे सदा से माफी मांग के, अब मौला हुसैन ने अपनी मुट्ठियों को बंद किया। हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। हुसैन ने आंखों को बंद किया, बंद करके कहा अब्बास लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। जब कहा ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम, अब्बास के चेहरे पे सर्दी मौत की आ गई। अब्बास ने रोक लिया, मौला क्या लिखवा रहे हैं? फरमाया लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। अब्बास के हाथ से कलम जमीन पे गिरी। हुजरे से बीवी की आवाज आई, तू लिखता है या मैं बाहर आऊं? अब्बास ने जल्दी से कलम पे उठाया। अब्बास ने ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। फरमाया लिख कलसूम बिन्त अली असीर शाम। अब्बास ने कहा मौला अली की बेटियां क्यों जा रही है? फरमाया इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है, अल्लाह तेरी बहनों को नसीब नहीं करे। इधर हुसैन का लिख रुकैया बिन्त अली असीर शाम। अब्बास की बहन का नाम आया। अब्बास ने कलम जमीन पे फेंका, हाथ बांध के कहता तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, अगर मेरी रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन बचता हो, रुकैया को साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहने दे, कलसूम मदीने रहने दे। ये हर मोड़ पे कहेगी मैं अली की बेटी हूं, मैं हुसैन की बेटी। आज रोको वाला, मैं अली की बेटी हूं, मैं हुसैन की बहन। बस गयूर अज़ादारो, आज एक तबूत नहीं जा रहा, आज ज़हरा के घर से कई जनाजे जा रहे हैं। फरिश्त मुकम्मल हो गई, इतलाएं मिल गई, खत्म कर दिया मैंने सारा। महमल आके दरवाजे पे खड़े हो गए, एक एक सवार आ रहा है, महमल पे सवार हो रहा है। मौला हुसैन घोड़े पे बैठ के खड़ा। अब्बास कोई रह तो नहीं गया? सैयदो गैर सैयदो अब्बास की आंखें नहीं सावन के बादल थे, बरस रही थी गाजी की आंखें। फरमाया अब्बास सफर शुरू करें? अब्बास के जिस्म में कपकपी। अब्बास क्या हुआ? फरमाया हर कोई आ गया, बीबी अभी नहीं आई। मौला हुसैन दरवाजा सैयदा पे पहुंचे, सलाम दिया। अंदर से बीबी ने सलाम का जवाब दिया। मौला हुसैन का ज़ैनब अगर तू कहे तो काफिला लेके चले। मेरा मौला इस जुमला पढ़ने से पहले मुझे मौत आ जाती, मैं बीबी की गुर्बत का ये जुमला ना पढ़ता। जब कहा ना ज़ैनब अगर तू कहे तो चले, बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं। आपने सुन लिया, अकबर की मौत से ज्यादा वजनी था हुसैन के लिए जुमला। हुसैन तड़प के कहते मर जाता, हुसैन तुझे जिंदगी में बाहर आने का ना कहता। ज़ैनब अशात दीन के लिए जाना है। बीबी ने कहा हुसैन मैं हाजिर हूं। हुसैन ने हुजरत तहीर का पर्दा उठाया, सर से लेकर पांव तक चादर तहीर में लिपटी अली की बेटी। बीबी ने अपना दायां हाथ आगे किया, अकबर ने अपना कांधा आगे किया। बीबी ने अकबर के कांधे पे हाथ रखा, अकबर ने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की। बीबी ने अपना बायां हाथ बाहर निकाला, हसन के यतीम ने अपना कांधा आगे किया। बीबी ने कासिम के कांधे पे हाथ रखा, कासिम ने सूरह दहर की तिलावत शुरू की। अली की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया, दूसरा कदम हुजरे से बाहर आया। और मोहम्मद ने अपने सरों से इमाम में उतारे, माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। किसी गैर की नजर हमारी माँ के कदमों के निशान पे न पड़ जाए। आगे आगे अलमो वाला अब्बास था। अब्बास ने अपने सर से इमामा उतारा, मदीने के चौक पे खड़े हो गए, अल हिजाब अल हिजाब, परिंदों परवाज बंद करो। अली की बेटी घर से बाहर आ गई, परिंदों परवाज बंद कर लो।
खत्म हुसैन